أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم أجرنا من النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان بیت گیا. اے کاش کہ یہ رمضان جاتے جاتے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی دیتا جائے، اور اے کاش کہ میں آپ ہم سب محرومین میں شامل نہ ہونے پائیں. ناظرین، ایک چیز کی مبارکباد بھی ساتھ ساتھ دوں گی کہ آج جمعۃ الوداع ہے یا جمعۃ الوداع ہے. جاتے جاتے اتنا خوبصورت دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا جو سراسر رحمت ہے، جس میں برکات کا نزول ہوتا ہے. اس میں ایک ساعت ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں مانگی جانے والی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. لیکن آج کے دن کیے جانے والا سب سے پیارا عمل کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ کے ساتھ شامل بھی ہے اور شریک بھی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہ ہے درود شریف. یعنی سوچئے کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ یہ مقید نہیں ہے زمانے کی یا کسی اہتمام کی یا کسی قرینے کی. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کوکنگ کرتے، آپ اپنے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں، آپ درود پڑھیے. تو نبی کے دین مکمل کا ہے وقار درود. نبی کے دین مکمل کا ہے وقار درود. پڑھو کہ نعت مکمل ہے شاہکار درود. اور یہ وظیفہ تو ازل ہی سے لکھا رکھا ہے، یہ وظیفہ تو ازل ہی سے لکھا رکھا ہے. رب بھی بھیجے مصطفیٰ پہ بار بار درود، اور رب ملائکہ کے ساتھ اس میں شامل ہے. سنو خدائے لم یزل کا ہے شعار درود. درود بھیجتے جاؤ سعادتیں پاؤ، درود بھیجتے جاؤ سعادتیں پاؤ. قلب و جاں کا مٹا دے گا سب غبار درود. اور بن درود ندا کی دعا نہیں ہوتی، بن درود ندا کی دعا نہیں ہوتی. میری دعاؤں کو کرتا ہے شاندار درود، میری دعاؤں کو کرتا ہے شاندار درود. تو ہر دعا آپ اس طرح شروع کیجئے کہ پہلے اللہ کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی لیاقت اور اہلیت آپ میں ہے. پھر آپ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجیے اسی طرح کے جس طرح بھیجنے کا حق ہے. پھر اپنی دعاؤں کو مانگیے، اور دعا ختم کرنے کے بعد دوبارہ رسول اللہ پہ درود بھیجیے. پھر دیکھیے کہ دعا ہواؤں میں یا فضاؤں میں یا آسمانوں میں معلق نہیں رہے گی. آج درود کی فضیلت پہ بات کرنے کے لیے جو میرے مہمان اسکالرز ہیں، ماشاءاللہ اسپیشلی طور پہ لاہور سے آپ تشریف لائی ہیں، اور ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں، ان کے شوہر محترم سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ خطبۃ الجمعہ جب دے رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کی باتیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اتنی پیاری بات، اچھا یہ اتنا پیارا طریقہ انہوں نے ہمیں سکھایا. تو آج ہم ان سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے. صباحت رمضان سیالوی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ. ناظرین، جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ شعبہ درس و تدریس سے آپ وابستہ ہیں، ایم فل کر چکی ہیں اور پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کے علم میں مزید برکات عطا فرمائے. ارم ضیاء صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ. آج جو مہمان ثنا خواں میرے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ آپ دونوں مل کے، دونوں بہنیں ہیں اور بہت پیاری بہنیں ہیں، اور مل کے ثنا خوانی کرتی ہیں. اور جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ان کا جو طرز نعت خوانی ہے، جو انداز نعت خوانی ہے، وہ بہت اچھا ہے اور بہت پریکٹس سے آتی ہیں. کیونکہ جب ہم ان کو سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے، کیونکہ جب دو لوگ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آواز کو ملانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا مصرع اس نے پہلے پڑھ دیا، اور اگر میں نے نہ پڑھا تو پھر یہاں پہ جی معاملہ خراب ہو جائے گا. تو دونوں پیاری پیاری سی بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سمیرہ یوسف اور سمیرہ فہیم اور سحر یوسف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ. اور ماشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد دوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سی گڑیا سے، بیٹی سے نوازا ہے، رحمت گھر آ گئی اور جنت قدموں تلے. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے. 'میں چاہوں گی کہ حمدیہ کلام سے آغاز کریں. جی بالکل. '
माबूद मौजूदात का कोई नहीं तेरे सिवा ऐ खालिक़े अर्ज़ व समा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। कुरान हकीम में दुरूद शरीफ का हुक्म आया है, इसकी फ़जीलत के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से हमारी बहुत प्यारी सबाहत, क्या कहिएगा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। और आज का टॉपिक मोहब्बत भरा टॉपिक और बाबरकत टॉपिक, आप मुबारकबाद आपको पेश करती हूँ। अल्लाह ताला इस ज़िक्र को कबूल फरमाए। और ये वो ज़िक्र है जो अल्लाह तबारक व ताला ख़ुद फरमाता है, और इसके बारे में सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालों, तुम भी खूब दुरूद और सलाम भेजो। जी, यहाँ पे बड़े लतीफ़ निकात जो है ना उलमा इकराम इसके तहत डिस्कस करते हैं। इसकी अहमियत और फ़जीलत इससे बढ़कर और क्या होगी कि ख़ुद अल्लाह तबारक व ताला खालिक़ कायनात दुरूद अपने नबी पर भेज रहा है। फिर ख़बर दे रहा है कि फ़रिश्ते भी उन नबी मुकर्रम पर दुरूद भेजते हैं। और फिर ईमान वालों को हुक्म दिया जा रहा है, यहाँ अम्र का सीगा है कि दुरूद भेजो, और न सिर्फ दुरूद भेजो बल्कि तुम सलाम भी अर्ज़ करो। तो ये दोनों जो हैं अम्र जो हैं यहाँ पे अम्र के सीगे के साथ हैं, और ये इसकी फ़जीलत और अहमियत का मुँह बोलता सबूत है। देखिए, दुरूद पाक की एक फ़जीलत इसके तहत जो निकलती है, हम दुरूद पढ़ने वाले, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले, हम जो हैं फ़ानी हैं। सही। हमारा वजूद एक दिन ख़त्म हो जाना है। सही। हर चीज़ ने फ़ना हो जाना है। जी। फ़रिश्ते हों, जिन्न व बशर हों, कायनात की कोई भी शय हो, सिवाय अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के, हर शय को एक मुकर्रर वक्त के बाद ख़त्म हो जाना है, फ़ना हो जाना है। और रहने वाली ज़ात सदा अल्लाह तबारक व ताला की है। और वो ख़ुद किसका ज़िक्र फरमा रहा है? अपने नबी मुकर्रम, अपने हबीब का, अपने हबीब पे दुरूद पाक भेज रहा है। तो हम जब नहीं रहेंगे तो हमारा ज़िक्र करना भी बाकी नहीं रहेगा। यानी हम अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हैं। यहाँ मतलब एक नुक्ता ये है कि अल्लाह का ज़िक्र एक वक्त आएगा कि अल्लाह का ज़िक्र करने वाले ख़त्म हो जाएंगे, उनका वजूद बाकी नहीं रहेगा। जब उनका वजूद बाकी नहीं रहेगा तो वो ज़िक्र भी बाकी नहीं रहेगा। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ऐसा है, उन पर दुरूद भेजना ऐसा है कि हमारे ख़त्म होने के बाद भी वो जारी रहेगा। और ये काम खुद खालिक़ कायनात फरमा रहा है, और वो बाकी रह जाने वाली ज़ात है, इसलिए वो ज़िक्र हमेशा जारी और सारी रहेगा, चाहे कायनात रहे या नहीं रहे। ये वजीफ़ा मोहब्बत जारी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वजीफ़ा मोहब्बत ताअबद जारी रहेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ये वजीफ़ा कर रहा है अपने मलाइका के साथ। तो हम सब ने भी दुरूद भेजना है, हमा वक्त, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के इस अमल में शामिल हो जाना है। अभी वापस आते हैं। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रही हैं माह मुक़द्दस और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। आज के प्रोग्राम का जो उन्वान है वो है दुरूद शरीफ और उसके फ़ज़ाइल। बहुत प्यारा मौजू, बहुत प्यारा उन्वान, और इस हवाले से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही हैं आलिमा सबाहत रमज़ान सियालवी साहिबा। लेकिन अब मैं जाऊँगी इरम ज़िया साहिबा की समत, और हम उनसे जानेंगे कि दुरूद की फ़जीलत तो हमने जानी। हमें बताइए कि सबसे अफजल दुरूद कौन सा है और नमाज में कौन सा दुरूद पढ़ा जाए? जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी में है मिद्ह पैगंबर लिखूं, अक्ल हैरान है क्यों कर लिखूं, सारे आलम को जजीरा ठहराऊं, एक इंसान को समंदर लिखूं। वो इंसान जो महबूब इलाही है, कि जैसे खुद आपने बताया कि खुदा और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, तो ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो और सलाम उनके ऊपर। तो दर हकीकत इससे पहले कि हम ये बात करें कि कौन सा दरूद शरीफ अफजल है, निदा मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि दरूद शरीफ पढ़ते हुए हमेशा इस बात को अपने जहन में रखिए कि आप वो इबादत कर रहे हैं जो रब कर रहा है।
آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن رب جو ہے وہ درود پڑھتا ہے, اپنے محبوب پہ پڑھتا ہے. تو درود شریف پڑھتے ہوئے ان فیلنگز کو اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں کہ اس وقت آپ پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ آپ کو درود پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے, اس کو ایک سعادت سمجھیے, اس کو ایک سعادت سمجھ کے جب آپ پڑھیں گے, کیونکہ دیکھو جو عبادت اللہ کر رہا ہے, جو ذکر اللہ کر رہا ہے, اس سے بڑی اس دنیا میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ذکر محمد مصطفیٰ سے اور آپ پہ درود و سلام بھیجنے سے بڑی سعادت کوئی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سے اپنا رابطہ بنا رہے, ساتھ کھڑے. پھر اگر ہم افضل ترین درود شریف کی بات کریں تو ظاہر ہے جو اللہ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا درود ابراہیمی کا, جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, اور تم اس کا ترجمے پہ اگر غور کرو تو کس قدر خوبصورت ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ بعض علماء حکمہ کی جو تفسیر آئی ہے کہ اسے درود ابراہیمی کہتے کیوں ہیں, کہ ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یہ منسوب ہے کہ جب آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا شخص اس طرف منہ کر کے 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما. تو اس پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, حضرت اسحاق نے, بی بی حاجرہ, بی بی سارہ نے آمین فرمایا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جو اس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آخری نبی کی امت سے 2 رکعت نفل پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آمین کہا, حضرت اسحاق نے کہا, بی بی حاجرہ, بی بی سارہ نے کہا. تو تم یہ دیکھو کہ سلسلہ جڑ کہاں سے رہا ہے. اور جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ برکت نازل فرما, جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پہ, آل پہ, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل پہ, اور پھر رحمت نازل فرما. تو یہاں پہ تم دیکھو کہ ہم برکت اور رحمت دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں سرکار علیہ السلام پہ اور ان کی آل پہ. تو سب سے افضل ترین درود شریف تو یہی ہو گیا کیونکہ نماز کا حصہ ہے. اس کے بعد آپ وہ تمام درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتا ہے کہ جس میں درود و سلام دونوں موجود ہیں. یعنی کہ انسان اپنی محبت کی انتہا دکھاتا ہے سرکار علیہ السلام کے لیے. اور ظاہر شب جمعہ جو دنوں کا سردار ہے, اس دن جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ سیدھا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف بھیجتا ہے, اور گناہوں کی اور جہنم کی آگ کو یہ درود شریف ٹھنڈا کر دے گا کہ جس طرح سے دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا پانی ختم کر دیتا ہے, اسی طرح سے آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے درود شریف. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اس کے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں. تو ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی میں 10 رحمتیں آ رہی ہیں, آپ کے 10 درجے بلند ہو رہے ہیں, تو آپ 100 دفعہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا, آپ 1000 دفعہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا, آپ 1,00,000 دفعہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا. ایک تو پھر میں وہی بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اس کے محبوب کی تعریف کرنے میں, اور اس سے بڑی کوئی دوا ہے ہی نہیں. کسی بھی مرض کا جو علاج ہے وہ درود شریف ہے, چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ ظاہری ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ درود شریف سے بڑا کوئی علاج بھی نہیں ہے, خاص کر جب آپ اپنے آپ کو اندر سے پاک کرنا چاہیں. باطنی طہارت کا اہتمام بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے یہ وظیفہ بہت پیارا ہے, بہت کارگر ہے. کیا کہیے گا, کوئی اوقات معین ہے یا کچھ تعداد کا کہیں تذکرہ ملتا ہے کہ بھئی اتنا درود پڑھ لیا جائے تو بہت کافی ہوگا؟ دیکھیں, پوری زندگی میں مومن کے اوپر ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے, اور اگر کوئی مسلمان ہے مومن ہے تو نماز میں تو وہ 5 ٹائم اور جتنی رکعتیں ہیں, مطلب یہ کہ 2 مرتبہ 4 ہیں تو 2 مرتبہ پڑھی جائیں. لازمی پڑھتا ہے. جی ہاں, 1 مرتبہ تو مسٹ ہے. جی, 1 مرتبہ تو مسٹ ہے. تو پوری زندگی میں ایک مومن کے لیے, مسلمان کے لیے پوری زندگی میں ایک بار درود پاک اور درود و سلام کا نذرانہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا فرض ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ محروم ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اچھا, جی ہاں. اور دوسری یہ کہ اس کے لیے تو بے شمار مطلب فضائل ہیں, برکات ہیں, اور
ان کی ترغیب دلانے کے لیے کہ وہ شخص کل بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتا ہو۔ اندازہ کیجئے کہ قیامت کا منظر ذرا ویژولائز کریں، اگر آپ اس منظر میں چلے جائیں تو اندازہ کیجئے کہ کیا عالم ہوگا، اور اگر اس عالم میں کوئی شخص عرش کے سائے میں ہے تو اس کی وہ کس کی بدولت ہے؟ وہ درود پاک پڑھنے کی۔ تو درود پاک پڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے کہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے اور کس وقت پڑھا جائے، اس کی اجازت ہے، بلکہ اگر آپ کوئی دوسرا وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں، سوائے ایسے مقام پر جیسے کہ بیت الخلاء، وہاں پر ادب کے خلاف ہے کہ وہاں نہیں پڑھا جائے گا، باقی دیگر مقامات پر جو کہ صاف ستھرے ہیں اپنے گھر میں ڈیلی روٹین کے آپ کام کر رہی ہیں اور خواتین کھانا بنا رہی ہیں، اگر بچوں کے کام کر رہی ہیں اور گھر کے دیگر کام کر رہی ہیں تو وہ اس کام کاج کے دوران درود پاک پڑھ سکتی ہیں، بلکہ اس سے بہترین وظیفہ اور کوئی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو میں آسانی سے کر سکوں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک بھیجا کرو۔ تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کتنی بار؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ کافی انہوں نے یہ اس میں قید لگائی کہ پورا دن، کتنا وقت، کتنا وقت؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جواب انہیں جب یہ دیا، انہوں نے پوچھا کہ اچھا پورا دن؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو پورا دن، یعنی عبادات سے جو اور فرائض عبادات سے جو ٹائم بچتا ہے اور دیگر معمولات سے جو ٹائم بچتا ہے وہ آپ درود پاک میں لگائیے اور درود پاک پڑھیے۔ اس کی ہمیں حدیث سے بھی تعلیم ملتی ہے، اور اگر آپ اپنا ذکر بلند کرنا چاہتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میرے حبیب کا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر بلند ہو تو آپ اللہ کے حبیب کا ذکر بلند کریں اور درود سلام کے طریقے سے کریں۔ اور یاد رکھیے کہ کل قبر کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار کروایا جائے گا تو جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا تو وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا اور آپ پہ درود و سلام پیش کرے گا۔ وہ سخت ٹائم ہے، اگر کوئی کم، حضور علیہ السلام اسے فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ شخص وہ ہے جو مجھ پر روز درود۔ دیکھیں نا، محبت بھری باتیں ہیں، یہ محبت بھرا تذکرہ ہے۔ آپ ان کو یاد کریں، وہ آپ سے بڑھ کریں، وہ کیسے نہیں یاد کریں گے؟ وہ کیسے یاد نہیں رکھیں گے؟ وہ ہر اس وقت میں یاد رکھیں گے جہاں یاد رکھنا آپ شاید بھول جائیں۔ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے، اس شخص کو، اس خاتون کو، کیونکہ صرف مرد نہیں، اگر ہم خواتین میں درود بھیجتی ہیں تو فرشتے بڑے پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ناموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جو ہے وہ درود پہنچاتے ہیں۔ تو درود بھیجتے جائیں، سعادتیں پائیں، قلب و جان کا مٹا دے گا سب غبار درود۔ ابھی واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ندا نسیم کاظمی کے ساتھ ماہ مقدس اور خواتین، اور آج کے پروگرام کا عنوان ہے درود شریف اور اس کے فضائل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ صباحت رمضان سیالوی صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں ارم ضیاء صاحبہ، اور ہم ان سے درود و سلام کی فضیلت جان رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اس حصے اور اس سیگمنٹ میں چاہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف، جن کا حوالہ و پہچان دو پیاری پیاری سی بہنیں میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان کی سمجھائیں گے اور ان سے خوبصورت نعتیہ کلام سنیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔
मुदस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे, मुदस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे, वो नूरे खुदा दो जहाँ के उजाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नवासे जो रोए तो रोए मोहम्मद, नवासे जो रोए तो रोए मोहम्मद, वो जब तक न सोए मोहम्मद, वो जब तक न सोए मोहम्मद, दो आँखें नबी की दोनों नवासे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे, जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे, फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे, फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे, उठे सरज़मीने अरब से ये नारे, सुभान अल्लाह, सुभान। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप दोनों को। इरम ज़िया साहिबा, आपकी ये समझाएंगे और मुझे ये बता दीजिए कि बहुत सारे दुरूद शरीफ ऐसे हैं कि जो बुज़ुर्गान दीन से मनक़ूल हैं या उनसे मंसूब हैं। आप क्या कहिएगा दुरूद ताज, दुरूद मुक़द्दस, दुरूद माही, दुरूद तुनज्जीना, इसके ताल्लुक़ से मुझे बताइए, इनकी फ़जीलतों के हवाले से बताइए और हमें ये कब कब पढ़ने चाहिए, किस तरह पढ़ने चाहिए? निदा औलिया अल्लाह, ज़ाहिर है अल्लाह के दोस्त, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, और फिर अल्लाह ने जिससे मोहब्बत की उससे उन्होंने कितनी शदीद मोहब्बत की। दरूद शरीफ बेसिकली अगर तुम देखो ना, ये रहमत इलाही का एक बेकरार समंदर है, और इस समंदर में जब कोई गोता लगाता है तो दर हकीकत वो नूर तौहीद, नूर नबूवत और नूर विलायत के गोते लगाता है। सुभान अल्लाह। कि जब इंसान अल्लाहुम्मा कहता है तो वो अल्लाह ताला के तमाम नामों की तिलावत फरमा लेता है और नूर तौहीद का उसका होता हो जाता है। क्या? जब सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद वो कहता है तो वो नूर नबूवत का होता लगाता है। वाह। और जब वो वबारिक वसल्लम कहता है तो उसे एक बहुत ही रेशमी लिबास फरिश्ते आके पहना देते हैं और वो नूर विलायत में होता लगा लेते हैं। प्यारी तो दर हकीकत ये वो होते हैं जो बड़े खुशनसीब लोगों को मिलते हैं। अब तुम दुरूद ताज की जो तुमने बात की है, किस कदर हसीन दरूद है, और इसमें देखो क्या है, आप दुआ अल्लाह से ही मांग रहे हैं कि अल्लाह रहमत नाजिल फरमा, सलाम भेज, दरूद भेज, किसके ऊपर? उसके ऊपर जो सफ़र कर रहे हैं मेराज का, जिनकी बुर्राक सवारी है, जिनका नाम काबे कौसीन में है, जिनका सिदरतुल मुंतहा मुकाम है, जो गरीबों से मोहब्बत करने वाले हैं, जो शिफात करवाने वाले हैं। सरकार अलैहिस्सलाम की तमाम तर जो आपकी ज़ात में अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं वो दुरूद ताज में बयान कर दी गई, और उस सदक़े से मांगा जा रहा है कि या अल्लाह इनके सदक़े में कि जो ये है, जो मोहब्बत करते हैं, जो देते हैं, जो परेशानियां दूर करते हैं,
उनके सदक़े में दे। दुरूद तुनजीना जब पढ़ो तो इसी तरह अल्लाह से दुआ मांग के तुम दुआ करती हो कि या अल्लाह इस बाबरकत नाम के सदक़े में मुझे आफात से बचा ले, इस बाबरकत नाम के सदक़े में मुझे बीमारियों से बचा ले। मुश्किल वक्त में पढ़ना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। जब आप किसी परेशानी में हो तो आप दुरूद तुनजीना पढ़ें। जब आप अल्लाह ताला से उसकी बेइंतहा रहमतें चाहते हैं तो आप दुरूद लखी पढ़ें, क्योंकि उसमें भी यही दुआ है कि या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतनी ही बरकत नाजिल फरमा जितने तेरे नाम है, या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतनी ही रहमत नाजिल फरमा जितनी तेरी रहमत का समंदर है। कि मतलब जितना अल्लाह ताला का रहम करम फजल है उसी का सदका दे के दुआ मांगी जा रही है। तो जब आप अल्लाह ताला से बहुत अपने लिए फजाइल चाहते हैं तो दुरूद लखी पढ़ें। और दुरूद ताज तो मैं कहती हूँ जिस वक्त सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करना हो तो दुरूद ताज पढ़ें। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, देखो हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते दरूद की तलावत करें, ठीक है, ज़रूर करें, जिक्र करें। मेरा ये मानना है कि जब दरूद ताज पढ़ें, दरूद तुनजीना पढ़ें, दरूद लखी पढ़ें, दरूद रूही पढ़ें तो बावजू होके पढ़ें, ये सोच के पढ़ें कि किस पे पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। और मुझे उस वक्त बहुत मज़ा आता है जब दरूद ताज खड़े होके पढ़ा जाए। तो क्योंकि दरूद ताज जो है वो मोहब्बत है और इस कदर मोहब्बत है। और अपने बच्चों को तरगीब दीजिए क्योंकि दरूद जिंदगियां बदल देता है। दरूद ऐसे जिंदगियां बदलता है, आपको परेशानियों से ऐसे निकालता है कि आपको लगता है कि कहीं परेशानी थी ही नहीं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल कसीदा बुर्दा शरीफ है कि उसे सुनने की फजीलत ये है, सिर्फ सुनने की, कि आपकी परेशानियां दूर होती हैं। और देखो लिखने वाले का हाल क्या था कि फालिज में थे, ख्वाहिश ये थी कि सरकार अलैहिस्सलाम को खुद सुनाते। तो क्या हुआ, ख्वाब में दीदार हुआ, सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उस फालिज ज़दा जिस्म पे अपने दस्त मुबारक फेरा, आप दुरुस्त हो गए और फिर आपसे फरमाइश की कि अब मुझे सुनाओ। आपने कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाया और सुबह ऐसा कमरा मुअत्तर था आपका। और देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालिए मुबारक की कुंडी पे उसका शेर भी दर्ज है। तो कसीदा बुर्दा शरीफ तो मैं कहती हूँ कि वो ऐसी दिल से एक आवाज़ निकलती है। तो दरूद शरीफ इबादत के साथ साथ मोहब्बत की तकमील भी है और बेहतरीन जिक्र है, बेहतरीन जिक्र है जो ज़बानों पे रहना चाहिए। बेशक बेशक। नाज़रीन, हम सब ने दुरूद की कसरत करनी है, उठते बैठते चलते फिरते जितना हो सके आपसे जिस कदर मुमकिन हो दुरूद भेजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें समेटते जाइए। अभी लौट रहे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज हम कलाम कर रहे हैं दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल पे, इसकी बरक़ात पे और कितनी रहमतों का नुज़ूल होता है आप पे, हम पे, जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलात व सलाम भेजते हैं। आज हम जान रहे हैं अपने स्कॉलर से। मैं आऊँगी आलिमा सबाहत रमज़ान की समत और आपसे ये जानना चाहूँगी कि दुरूद तो हम भी पढ़ते हैं, अल्लाह भी पढ़ता है और उसके मलाइका भी रसूलुल्लाह पे दुरूद भेजते हैं, क्या फ़र्क है? बहुत ज़बरदस्त सवाल। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का दुरूद भेजना, मैं समझती हूँ अल्लाह तबारक व तआला के लफ्ज़ पढ़ना इस्तेमाल करना उसकी शान के ख़िलाफ़ है। हम पढ़ते हैं और हम भेजते भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला दुरूद भेजता है, ये लफ्ज़ी करेक्शन है। और उसकी जो बातिनी कैफियत है और इसके जो मफ़हूम है वो ये है कि फ़रिश्ते भी दुरूद व सलाम भेजते हैं और मोमिनीन भी भेजते हैं और पढ़ते भी हैं और वो दुरूद ही है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला रहमत नाजिल फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अब अल्लाह तबारक व तआला तो दुआ नहीं कर सकता, वो तो अता फरमाने वाला है, वो अता फरमाता है, वो रहमत को भेजता है, वो अता करता है और रहमत भेजता है, वो किसी से नहीं कहता, ये उसका काम है, वो रहीम व करीम है। तो अल्लाह का दुरूद भेजना है, पढ़ना नहीं। और भेजना ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजना और आपके हर लहजा दराजात को बुलंद करना है। और जब इस जिक्र में कोई मोमिन मुसलमान शामिल हो जाता है तो वो तो दुरूद पढ़ता भी है, भेजता भी है और अल्लाह ताला उसके मरातिब को भी बुलंद करता चला जाता है,
है उसके नामा अमाल में, अगर आप चाहते हैं कि अपने बैंक अकाउंट में नेकियां बढ़ाना चाहते हैं और वहाँ पे मकबूल बारगाह इलाही होना चाहते हैं, अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए और अदब के साथ भेजिए। करीना ये है कि आप ये समझ लीजिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आप ये मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे हैं और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और अगर आप बावुज़ू होकर करते हैं तो ये नूरुन अला नूर है। इससे बढ़कर हमारी क्या सादत हो सकती है। निदा, आज का जो टॉपिक आपने दुरूद पाक आज जुम्मे की निस्बत से रखा है, मैं समझती हूँ बड़ा बाकमाल रखा है, और खिराज तहसीन पेश करती हूँ जिन लोगों ने इसके लिए काविश की QTV के लिए भी खिराज तहसीन पेश करती हूँ। आज ये लम्हात बाबरकत, जबकि मतलब आखिरी जुमा है रमज़ान मुबारक का, और गुज़िश्ता शब मुमकिना शब कद्र ठहरी कि 27 रमज़ान मुबारक थी। इसके अलावा ये जो मतलब आपने जुमे का दिन और ये जो वक्त यानी असर के करीब तरीन, इसमें एक घड़ी ऐसी भी आती है जो आप जो दुआ मांगे वो मकबूल बारगाह इलाही होती है। तो ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक, और मैं आपको नाज़रीन को एक पैगाम भी देती चलूँ और आपको नसीहत भी करती चलूँ कि अगर आपका कोई काम नहीं बनता, आप किसी मुसीबत में मुब्तला हैं, किसी रंज में मुब्तला हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका एक ही इलाज है, तुम मुझ पर कसरत से दुरूद पाक भेजो। अगर काबतुल्लाह पे भी आपकी नज़र पहली बार पड़ती है, अगर आप कोई दुआ नहीं मांग सके और दुरूद पाक पढ़ लें, तो जो दुआ आप नहीं भी मांग सकेंगे अल्लाह ताला आपके नसीब में वो भी लिख देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे तो बेशुमार फजीलतें हैं दुरूद पढ़ने की, लेकिन इस नियत से दुरूद पढ़ना कि जिस हस्ती पे दुरूद पढ़ा जा रहा है उनका कुर्ब हासिल हो जाए, उनकी बारगाह तक पहुंच जाए, ये नियत करना कैसा है? अमलों का दारोमदार नियतों पे है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, अभी जैसे मैं तुमसे बात कर रही थी कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चाहता है, क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों को कुछ ना कुछ दिया ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोस्त बना लिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमा दिया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दे दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने साथ जोड़ लिया, और आप पे रहमतें बरकतें दरूद व शरीफ भेज रहे हैं, मोमिनीन से भी कह रहे हैं, ये रुतबा ये मर्तबा दे दिया। अब आपको वो मोहब्बत चाहिए तो इसका सबसे अच्छा हल यही है कि मैंने जैसे बताया था अभी दरूद ताज का, कि जब आप वो बावजू होके पढ़ेंगे, आप किसको पुकार रहे हैं, किसके लिए गुफ्तगू कर रहे हैं। और यहाँ एक बात मैं और कहूँगी कि जब सरकार अलैहिस्सलाम पे सलाम पढ़ा जाता है और हम खड़े होते हैं, तो देखो उसकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि हमारे वालिदैन आते हैं तो हम इज्जत के साथ खड़े हो जाते हैं, कोई बड़ा शख्स आता है तो हम खड़े हो जाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के आने पे खड़े हो जाते थे। तो खुदा के वास्ते सलाम पढ़ते हुए सरकार अलैहिस्सलाम पे उनकी मोहब्बत चाहते हैं तो खड़े होके ये पढ़िए कि आप किस हस्ती पे सलाम पढ़ रहे हैं। ये इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर इसके बारे में इंसान को खबर हो जाए कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि सरकार अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर मस्जिद में बैठे थे कि एक शख्स ने नमाज ख़त्म की, उसके बाद अल्लाह ताला की हम्द व सना की और फिर दरूद शरीफ पढ़ा, फिर अपनी दुआ मांगी। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मांग तू जो मांगेगा वो मिलेगा, क्योंकि दरूद शरीफ इतना ज़रूरी है। तो अगर आप दीदार मुस्तफ़ा करना चाहते हैं तो दरूद शरीफ पढ़िए, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चाहते हैं तो दरूद शरीफ पढ़िए, और शबे जुमा को जो पढ़ेंगे और मगरिब तक पढ़ते रहेंगे तो आपके नाम से वो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश होगा। सरकार अलैहिस्सलाम आपके नाम को याद रखेंगे, आप उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो अल्लाह की बारगाह में आपके लिए दुआ करें, वो अल्लाह की बारगाह में आपके लिए दुआ करेंगे। इससे बड़ी फजीलत क्या है। और बस एक बात अपने नाज़रीन को पैगाम के तौर पर ये कहूँगी कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी सब मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए गर तुझे कुछ ना मिले तू सरवरे कौनैन के अक़वाल पढ़ा कर। लारे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कर्ब के लम्हों में कुरान पढ़ा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन, इस बात पे ही अपनी गुफ्तगू को समेटेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अदा करना चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं दुरूद शरीफ पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम वक्त दुरूद भेजिए, चाहे कोई बात भूल जाएं, कोई चीज़ खो जाए, हर नेक काम के शुरू में और उसको ख़त्म करते वक्त दुरूद भेजें, तो वो हर काम जो आपका बिगड़ा हुआ आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجنے کی برکت سے بنتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد کا سیگمنٹ آپ دیکھیں گے لاہور سے سرور نقشبندی کے ساتھ۔ میری جانب سے فی امان اللہ آواز پروگرام کا جو اختتام ہوگا وہ جو دو خوبصورت آوازوں پہ ہوگا وہ سمیرہ اور سحر کی ہوں گی۔ فی امان اللہ۔ اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا، جب وقت نظاں آئی دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظاں آئے دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں برگاہ محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، مقبول دعا میں